भांडे साजन आपे पूरन दे, एक नी दुध समाईए, एक चुला रैन चढ़े एक निहाली पै सबने कुपर रैन खड़े, तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा। आपे साजे करे आप जाए पे रखे आप, तिस भी जंतु पै का देखा था प्यो था, किसनु कहिया नानका सब किसी आपे आप बड़ी बड़ी क्यों आई। किश कहना कहन न जाए सुप्रदा गादर दे दिया, रिजिक समाए साईकार कुमावनी तुर छोटे, इन्ने पाए नानक की बाहरी और जी नाही जाए सोम रजे सैन जाए 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 शब्द वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह। औड़ी बड़े किया बड़े आइया किच कहना कह ना जाए सो करता कादर करीम दे जिया रिजक संभाए, साई कर कमावनी तुर छोटी तिने पाए, नानके की वारी हो दूजी राही जाए, सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए सुध। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तेग बहादुर सिमरिया कर नाम दया ताए, सब थाई हुए सहाय सब थाई हुए सहाय, श्री हरि कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नाम दया ताए, सब थाई हुए सहाय। रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुरु तक पाया सहसी मन वजिया वादाइया, राग रतन परिवार परिया शब्द गावने आईया, शब्दों गावो हरि किया मन जिनी वसाया, कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे तू सदारो हर नाले हर नाद हो तू मन मेरे दुख सब विसारण, अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवारण, सबनाकला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसार, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा करता तेरा सब कुछ है, जिस दे सो पार सदा शिव साला तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनका मन वसिया वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा साचा नाम मेरा आधार, सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मनाए उसे जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान किता गुर विटो जिस दिया बड़ियाइया, कह नानक सुनो संतोष शब्द रोके यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंचवत कर सुभागे घर सुभागे शब्द वाजे कराज कर धारिया, पंचदूत तुदवास कीते काल कंटक मारिया, धुर कर्म पाया तुझ जिनको से नाम हर के लागे, कह नानक तैस हो आतित करे हदवाजी, सुनो बट भाटियो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म पाया उतरे सगल वसूरे, दुख रोग संताप उतरी सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भय सर से पूरे गुर के जानी, सुनते पुनीत कहते बोल सतगुर रहा भरपूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहतुर श्लोक पवन गुरु पाणी, पिता माता तरत महात, दिवस रात दोय दाई गाया खेला सगल जगत, चंगियाइयां बुराइयां बचे धर्म दूर, कर्मी आपो अपनी के नेड़ा के दूर, जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुखी उजले, केती छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चहन अर बरन जात हर पात नहन जेह रूप रंग अरेक अचल मूरत अनपहो प्रकाश अमितोज कह जय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणचय तरे पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत तरब नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत तब सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत प्रभ दातो दातार पर्यो जाचक एक सरना मिलै दान संत रेन जहे लग भव जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावै देहो दरस मन चाओ भगत एहो मन ठहरावै बलियो चराग अंधियार में सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म प्रगट सगल हर भवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म एक मन पुरख त्याय बार दाता संत सहार सदा विख्याता तास चरण लेर हृदय बसावो तो परम गुरु नानक गुण गावो गावो गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे गावै गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे गावै इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जाण्यो कब कल सुजस गावो गुर नानक राज जोग जिन माण्यो राज जोग जिन माण्यो ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराधी तरया रे गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भास
ਨਾ ਪਰਿਆ ਰੇ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਪੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾਈ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਐਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰਸੋ ਝਟੀਐ ਤੁਧ ਡਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਂਦੈ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ ਤਿਨ ਸੁਣੀ ਦੇਹ ਫਿਰਹਿ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਓਏ ਖਪ ਖਪ ਮੋਏ ਕਰਾਂਝਾ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਾਂਝਾ ਤਿਨ ਸੁਣੀ ਦੇਹ ਫਿਰਹਿ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਓਏ ਖਪ ਖਪ ਮੋਏ ਕਰਾਂਝਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਮਾਝਾ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਮਨ ਸਮਝਾ ਰਹਾਉ ਹਰ ਕੀਰਤ ਕਲ ਜੁਗ ਪਦ ਊਤਮ ਹਰ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਝਾ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਗੋਪਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਝਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਮਿਲਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਗਏ ਗਵਾਝਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹੁ ਪਾਇਆ ਵਡਦਾਣਾ ਹਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਗੁਣ ਸਾਂਝਾ ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ ਹਰ ਔਰ ਧਾਰਿਓ ਮਨ ਮਾਝਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ ਹਰ ਔਰ ਧਾਰਿਓ ਮਨ ਮਾਝਾ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सम्मान ते सत्कारयोग गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जियो। जगत गुरु धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब नौवे पातशाह दे पवित्र पावन इतिहासक स्थान ते हाजरियां भर के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पवित्र पावन पवित्र हजूरी च जुड़ के पंचमी दे महीना वारी गुरमत समागम बड़ी शरदा भावना अदब सत्कार सहित मनाउणा कर रहे हो। जगत गुरु धन गुरु तेग बहादुर साहिब नौवें पातशाह जी ने बसंत पंचमी वाले इस पावन पवित्र स्थान ते अपने चरण पा के इस धरती नूं भाग लाए। जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। जिथे सतगुरु जी आके अपने चरण पाउंदे है वो थावां पवित्र ते पावन हो जांदियां हन। मगर सुधी पंचमी वाले दिन सतगुरां ने शहीदी प्राप्त की है और बसंत पंचमी वाले दिन सतगुरां ने इत्थे चरण पाए हैं। अगले महीने जिहड़ी पंचमी आउणी है 5 फरवरी नूं, अज 7 जनवरी है। अगले महीने 5 फरवरी नूं बसंत पंचमी दे जोड़ मेले हैं। इसे करके इस स्थान ते पंचमी दे महीनावारी गुरमत समागम सजदे ने। सतगुरु नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी नूं याद किया जाता है, सतगुरां नूं सिमरिया जाता है। जिहड़े माई भाई नौवें पातशाह नूं सिमरदे हन, तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निधिया बहताए सब थाई होए सहाय दियां दातां तिन्हां नूं प्राप्त हुंदियां हन। आसा जी दी वार दे रब्बी कीर्तन गुरबाणी दी पातशाह जी दी पावन अमृतमई बाणी दे कीर्तन आप जी ने सरवण कीते हन। श्री मुख वाक जो अमृत वेले सतगुरां ने बख्शे हन, आओ कुछ समय लिए अपनियां सुरतियां बिरतियां नूं चौथे पातशाह सोढी सुल्तान सतगुरु धन गुरु रामदास साहिब जी महाराज जी दे पवित्र चरनां नाल जोड़िए। अपनियां हाजरियां गुरु चरनां च लवाउंदियां रसना पवित्र करदियां आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जैत सरी महला चौथा। जिन हर हिरदै नाम न बस्यो तिन मात कीजै हर बांझा। राग जैतसरी है चौथे पातशाह धन गुरु रामदास साहिब जी महाराज ये पावन पवित्र अमृत बचन उच्चारण कर रहे हैं। जिन हर हिरदै नाम न बस्यो। चौथे पातशाह फरमाउंदे ने कि जिन्हां दे हिरदियां विच हरि अकाल पुरख वाहिगुरु निरंकार पार ब्रह्म परमेश्वर दा नाम नहीं वसिया, हे प्रभु तिन्हां दी माता बांझ हो जाती ते चंगा सी। हे वाहिगुरु तू तिन्हां दी मां नूं बांझ कर दिंदा तां चंगा सी कि इहो जे नाम विहूणे बंदे पैदा ही ना हुंदे। गुरबाणी विच मेरे पातशाह ने उन्हां मावां दा जिक्र भी कीता है जिन्हां मावां दी कुख तो पैदा होए महापुरुष भगतां अवतारां ने परमेश्वर दी बंदगी कीती है। उन्हां मावां दे बाबत महाराज जी दे बचन ने कि वो जननी धन है, वो माता धन है।
तेना धन जनेंदी माओ आए सफल से। जिन्हां दा इस मात लोक दी धरती ते आउणा सफल होया है, उन्हां महापुरुषां दी माता धन है। ते जेड़े नाम विहूणे बंदे ने उन्हां दी माता बाबत भी पातशाह ने बचन कीते ने। महाराज भगत कबीर जी दे भी बचन ने, जे कुल पूत न ज्ञान विचारी, विधवा कस न भई महतारी। कि जिस कुल च जन्म लैके किसी ने ब्रह्म ज्ञान की विचार नहीं कीती, आत्म ज्ञान की विचार नहीं कीती, परमेश्वर के ज्ञान की विचार नहीं कीती, हे प्रभु उन्हां दी मां उन्हां नूं जन्म देण तो पहला विधवा क्यों ना हो जाती? कि इहो जे ज्ञान विहोणे बंदे पैदा ही ना हुंदे, जन्म ही ना लैंदे। तो इत्थे सतगुरु जी ताड़ना भरिया उपदेश दे रहे ने। तीन प्रकार दे जीव ने, उत्तम, मध्यम ते कनिष्ठ। जेड़े उत्तम पुरुष हुंदे ने उन्हां नूं सिद्धा ज्ञान दिता जांदा है। जेड़े मध्यम पुरुष ने उन्हां नूं भगती दे नाल मिश्रित करके ज्ञान दिता जांदा है, और जेड़े कनिष्ठ ने उन्हां नूं ताड़ना करके ज्ञान दिता जांदा है। जेड़ा कनिष्ठ हुंदा, जिहनूं आपां पामर भी कह सकदे हां, विषयी भी कह सकदे हां, ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਨਾ करके उपदेश देने का विधान है। ਜਿਹਦੇ अंदर ਢੋਰ ਬਿਰਤੀ है, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਐ कि जिन्हां दे हिरदियां विच हरि अकाल पुरख परमेश्वर दा नाम नहीं वसिया, हे प्रभु तू तिन्हां दी माता नूं बाझ क्यों ना कर दिता कि इहो जे नाम विहूणे बंदे ओ पैदा ही ना हुंदे, जन्म ही ना लैंदे। तिन सुनी देह फिर है बिन नाव, ओए खप खप मोए करांझा। तिन्हां दी देह जिहड़ी है वो सुन्नी है। सुन्नी दा मतलब हुंदा खाली। सुन्नी देह दा मतलब हुंदा भी खाली होवे। खाली किहनूं कहंदे आ? जिहदे शरीर चों प्राण निकल जाण, बंदा कहंदा जी इहदे च हुण कुछ नहीं रहा, यानी कि खाली हो गया। पातशाह इत्थे उन्हां देहां नूं मुरदियां दे मनिंद कहंदे आ, जिन्हां विच परमेश्वर दा भजन नहीं है। महाराज जी कहंदे टुरदे फिरदे मुरदे ने, तिन सुंझी देह फिर है बिन नावै। परमेश्वर दे नाम तो बिना उन्हां दीयां देहां मुरदियां दे समान हन। जां इस तरह अर्थ कर लईए कि परमेश्वर दे नाम तो बिना तिन्हां दीयां देहां बिल्कुल शुभ गुणां तो खाली ने। उन्हां अंदर ना सत है, ना संतोख है, ना दया है, ना क्षमा है, ना धीरज है, ना विवेक है, ना विराग है, ना सम है, ना दम है। शुभ गुणा तो विहूणे ने, वो शुभ गुणा तो खाली ने। तिन्हां दीयां देहां शुभ गुणा तो खाली ने जिन्हां विच परमेश्वर दा भजन नहीं। और वो मनुख करंजुए दे बूटे दे विच खप खप के मरदे है। जिवें कोई सप करंजुए दे बूटे च फस जाए ते विचों निकलदा नहीं, कंडियाला बूटा हुंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਕਰੰਜੂਏ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਖੱਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मेरे मन जप राम नाम हर माझा। हे मेरिया मना हाले भी वेला राम दे नाम दा भजन कर जिहड़ा तेरे अंदर ही वसदा है। हर माझा, माझा कहंदे आ विच, जिहड़ा हरि तेरे विच वसदा है। हे मेरिया मना ओहदा नाम जप लै, ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ।
ਮਾਝਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ, ਵੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਝਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਤੋ ਇਹ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਝਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਮਾਝਾ ਵਿੱਚ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰੀ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਜਪ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਹੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ। ਹਰ ਮਾਝਾ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ? ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪ। ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੀ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਮਨ ਸਮਝਾ। ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਕਿਰਪਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਮਨ ਸਮਝਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਗਿਆਨ ਦੇਵੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦਿਓ ਮਨ ਸਮਝਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਰਹਾਓ ਹਰ ਕੀਰਤ ਕਲ ਯੁਗ ਪਦ ਊਤਮ, ਹਰ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਝਾ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਰੀ ਬਣ ਜੇ ਆਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਆਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਲਦੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਖ ਧੁਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੋਲੇ ਬਲੇ ਹੋਏ, ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਅੰਗਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਸਤਾ ਟੁੱਟੀ ਝੁੰਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛਿੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੋ ਉਦਿਆਨ ਪਰਮਿੰਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਇਠ ਧਨ ਰੂਪਹੀਣ ਕਿਛ ਸਾਕ ਨਾ ਸਿੰਨਾ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ,
ਭਾਵੇਂ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੇੜੇ 'ਚ ਆਨੰਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਦਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਪਦਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਪਦਵੀ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਈਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਝਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਝਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਪਤ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਪਤ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜੋ ਗੁਪਤ ਸੀ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ 9 ਯੁੱਗ ਬੀਤੇ ਤੇ 9 ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਉਚਾਰਿਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਫਿਰ 9 ਯੁੱਗ ਬੀਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੱਖਰ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਹਾਹਾ। ਫਿਰ 9 ਯੁੱਗ ਬੀਤੇ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਅੱਖਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਚਾਰਿਆ, ਉਹ ਸੀ ਗੱਗਾ। ਫਿਰ 9 ਯੁੱਗ ਬੀਤੇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਅੱਖਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸੀ ਰਾਰਾ। 36 ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਤੇ 36 ਯੁੱਗਾਂ ਤਾਈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਰਿਹਾ। 36 ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਅੱਖਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ 36 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਗੁਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਪਤ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਮੀਂਹ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੇ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ।
ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੀਂਹ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪਾਇਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਵਿਧਾਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ। ਨੌਨੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੀਂਹ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਸੀ ਨਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੋ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, 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 ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਗੁਪਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਾਝਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਮਿਲਿਓ ਵੱਡ ਭਾਗੀ, ਸਭ ਕਿਲ ਵੇਖ ਗਏ ਗਵਾਝਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਮਿਲਿਓ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਜਾਗੇ, ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਏ, ਸਫਲ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਧੂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਹੋਣ, ਕਰਮ ਮੰਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭਰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਮੰਦ ਸਨ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਸਵੱਲੇ ਚੰਗੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਧੂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਲੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਮਿਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ ਪਾਲਣ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਜਾਗਦਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਏ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਗ ਜਾਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨ ਸੁਖ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।
ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਵਰਤਿਆ। ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਪਖਾਰੀ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਜੁਲਕਾ ਵਰਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ, ਭਾਈ ਲੰਗਾ, ਭਾਈ ਪਰਾਣਾ, ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਭਾਈ ਪਰਾਗੇ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਬਾਬਾ ਕਲਾਧਾਰੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਕਿਤਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਕੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ। ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਉੱਚੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਸਵੱਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੰਠ ਕੀਤੀ, ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨਾਮ ਰਸੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਤਦੇ ਧਰਤੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗਰਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਤਨੇ ਪਾਪ ਕਰਮੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰੂਹਾਂ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਮਿਲਿਓ ਵਡ ਭਾਗੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਜਾਗਣ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਗਏ ਗਵਾਚਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਲ ਵਿਖ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਗਵਾਜਾ ਕਹੀਏ ਨਸ਼ਟ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ,
ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜਰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਐ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੈਲੀ ਘਾਤ ਕੰਜਕਾਂ ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ। ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਵਜਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਵਜਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਅਨਾਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਧਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਜਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਪਾਪ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿਲਵਿਖ। ਪਰ ਕਿਲਵਿਖ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਵੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨਾ, ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਲਵਿਖ। ਤੇ ਐਸੇ ਕਿਲਵਿਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਿਲਵਿਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਲਵਿਖ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿਲਵਿਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਿਲਵਿਖ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਟ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਗਏ ਗਵਾਜਾ। ਸਾਰੇ ਕਿਲਵਿਖਾਂ ਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹੋ ਪਾਇਆ ਵੱਡ ਦਾਣਾ, ਹਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਗੁਣ ਸਾਂਝਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਦਾਨੇ ਹੈ, ਸਿਆਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਹੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਕੀਏ ਬਹੁ ਗੁਣ ਸਾਂਝਾ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈਜੈ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਸਾਜਨਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਵੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈ ਸਾਂਝ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂ ਬਈ? ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਪਵੇ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਗਣ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਗੁਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ। ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਵੀ ਅੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ। ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਗੁਣ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਸਤ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਗੁਣ ਸਾਂਝਾ। ਏਦਾਂ ਹਰੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਹਰ ਔਰ ਧਾਰਿਓ ਮਨ ਮਾਝਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੀਵਤ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਔਰ ਧਾਰਿਓ ਮਨ ਮਾਝਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਵਸਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਹੈ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਤਾਂ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਖਾ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਸੀ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਨਮ ਗਿਣੇ ਮਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਲਿਖੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪਾਸ। ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਨਿਬੜਨਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਿਆ ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੇਖਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਣ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਹ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ ਪਰਸੋਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਸੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਪਰੰਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਸਜ ਰਹੇ ਨੇ। 7 ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में कोई न जान, तुमरा अंत ऊंचे ते सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी, तुम ते होए सो तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास। बोलो जी वाहिगुरू। एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोविंदनो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते हैया, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया, घर नौ निध्या वै तहाय। सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां, 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया, देग चलाई ते गवाही। देख के अणडिठ कीता, तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ने ਧਰਮੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ। ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਰਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ,
ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹੁ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਚਵੀਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿਖੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੀ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਾਇਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ ਜੀ। ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਲ ਇਤਫਾਕ ਪਿਆਰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣੇ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਜੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे। खुआर होए सब मिलेंगे। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जगत जलंदा रख लै अपनी किरपा धार। जित द्वार उभरै तित लहो उबार। सुख टल गुर सेविय अहनस सहज दर्शन परसय। होवै सिफत तुद डठे सच्चे पातशाह। मल जन्म सज्जन सच्चा पातशाहो। सिर सहांदै जिस पास बैठिया सोहीए सबना दा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जैत सरी महला चौथा। जिन हर हृदय नाम न बसियो तिन मात कीजै हर बांझा। तिन सुंझी देह फिर है बिन नावै ओए खप खप मुए करंझा। जिन हर हृदय नाम न बसियो तिन मात कीजै हर बांझा। तिन सुंझी देह फिर है बिन नावै ओए खप खप मुए करंझा। मेरे मन जप राम नाम हर मझा। हर हर कृपाल कृपा प्रभ ताहरी। गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ। हर कीरत कल जुग पद उत्तम। हर पाइयै सतगुर माझा। हऊँ बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाझा। दर्शन साध मिलियो बड़ भागी
सब किल बिख गए गवाझा। सतगुर साहो पाया वड दाना। हर किए बहु गुण सांझा। जिन को कृपा करी जग जीवन। हर उर धारियो मन माझा। धर्म राय दर कागद फारे। जन नानक लेखा समझा। जिन को कृपा करी जग जीवन। हर उर धारियो मन माझा। धर्म राय दर कागद फारे। जन नानक लेखा समझा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जपो सतनाम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुर प्रसाद। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निधना।
तुमरी महिमा वरन न सको तू ठाकुर ओ भगवाना। तरजियर एक टेक तू लाहे बेडानियास नानक नाम ते कारजिया वैरास नानक नाम ते कारजिया वैरास। निमाणिया के मान गुरु निताणिया के ता न्योटिया की ओट गुरु न्यासरिया के आसरा। धन धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आनंद गुणी निधान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज। ऐसे गुर को बल बल जाए ऐसे गुर को बल बल जाए ऐसे गुर को बल बल जाए ऐसे गुर को बल बल जाए। आप मुकत मोहिता रे आप मुकत मोहिता रे ऐसे गुर को बल बल जाइए ऐसे गुर को बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहिता रे आप मुकत मोहिता ऐसे गुर को बल बल जाइए ऐसे गुर को बल बल जाइए। नारायण नरपत नमस्कार नारायण नरपत नमस्कार आप मुकत मोहिता रे
बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहिता रे, आप मुकत मोहिता रे, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। कवन 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 गुण कहिए, कवन 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 गुण कहिए, कवन गुण कहिए। अंत नहीं कछ पारै, अंत नहीं कछ पारै। कवन 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 गुण कहिए, कवन 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 गुण कहिए, अंत नहीं कछ पारै। अंत नहीं कछ पारै। लाख 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 कई गोरे, लाख 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 कई गोरे, को है ऐसो बिचारे। को है ऐसो बिचारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहिता रे, आप मुकत मोहिता रे, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। बिसम 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 ही पई है, हाँ बिसम 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 ही पई है। लाल गुलाल रंगा रे, लाल गुलाल बिसम 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 ही पई है। बिसम 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 ही पई है, लाल गुलाल रंगारे।
लाल गुलाल रंगारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहितारे, आप मुकत मोहितारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। कहो नानक संतन रास आई है, कहो नानक संतन रस आई है, जो चाक दूंगा मुस्कान, जो नारायण नरपत नमस्कार, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत आप मुकत मोहि तारे तारे। कहो नानक संतन राशि आई है, कहो नानक संतन राशि आई है, जो चाक दूंगा मुस्कारे, जो चाक दूंगा मुस्कारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहितारे, आप मुकत मोहितारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहितारे, आप मुकत मोहितारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को, ऐसे गुर को, ऐसे गुर को बल जा जा। मित्र प्यारे नो हाल मुरीदा दा कहना, हाल मुरीदा दा कहना,